హాయ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరు సాధించిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, అలాగే విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకత మనం చూడాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఏవి చూడాల్సిందే. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు అలాగే వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి కూడా మనతో డిస్కస్ చేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ సార్ మన దగ్గర ఉన్నారు. మరి సార్తో మాట్లాడి దీనికి సంబంధించి బోలెడని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. మీరు కూడా మరి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా, ఒకవేళ సార్ వాళ్ళ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా టీవీ9 స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో. ఏవి చూసాము, ఎవరికి మాత్రం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలని ఉండదు, ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే లాక్డౌన్ అయిపోయినప్పటి నుంచి చాలామంది మా ఫ్యూచర్ ఏంటి, మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి మొన్న లాక్డౌన్ లాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే బహుశా ఏ ఒక్క మనిషి తన లైఫ్లో చూసుండకపోవచ్చు. మళ్ళీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రికర్ అవుతే ఏంటి, మరి ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకోవచ్చా లేదా అని చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. ఫస్ట్ దాని నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఈ పాండమిక్ అన్నదండి ఫస్ట్ థింగ్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 150 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇలాంటి పాండమిక్స్ రావడం జరిగిందండి మన హిస్టరీ గమనిస్తే కనుక. సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి పాండమిక్స్ వస్తాయి, వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి, బట్ నాట్ వెరీ సూన్ అనమాట. బట్ ఇవాళ ఉన్న పాండమిక్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అనమాట. ఇది చాలా గమనించాల్సింది. గవర్నమెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అలాగే గవర్నమెంట్స్ తీసుకునే జాగ్రత్తలు అనమాట, అంటే లాక్డౌన్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని విధాల ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, అలాగే శానిటైజింగ్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, అలాగే ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా వర్క్ చేయడం మూలంగా వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అండి. సెకండ్ వేవ్ అంతా ఒక 40-50 డేస్ చాలా భయంకరంగా మనల్ని అందరినీ ఊపేసినా కానీ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలిగాం అనమాట. అంటే మనకి ఫస్ట్ వేవ్లో కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ 4 months లాక్డౌన్ చేసామండి. ఆ లాక్డౌన్లో మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరపడం జరిగింది. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు దాకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది అప్పుడు దాకా స్టూడెంట్స్ తెలియదు అంత ఎక్కువగా. సో అప్పుడు ఒక 4 months చేయటం, దాంతో మనకు కూడా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. స్టూడెంట్స్ని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టాలి, ఎలా అలా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్నది బాగా అదే తెలిసింది. తర్వాత ఫస్ట్ వేవ్కి సెకండ్ వేవ్కి మధ్యలో 7 months మనం ఆఫ్లైన్ కూడా నడిపాము. అప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని, అంటే స్టూడెంట్కి మాస్కులు ధరించారా లేదా ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామండి. తీసుకుని అన్నీ మనం నడపడం జరిగిందండి. సార్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఫ్రమ్ వైజాగ్. మంజు గారు, ప్రాబ్లం డౌట్ ఏంటో అడగండి సార్ని. హలో, చెప్పండి మంజు గారు. నమస్తే అండి. స్టూడెంట్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఎంత ఉంటుంది నార్మల్గా, ఎన్ని సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి? ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చూపించారు కదండి, అది ఎన్ని సెమిస్టర్స్ ఉంటుందండి? లైక్ 5-star హోటల్స్ లో మాకు ఎలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, అంటే ప్లేస్మెంట్స్ వస్తారా వాళ్ళు? డెఫినెట్గా అండి. మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అండి. మీరు విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మన కాలేజ్ 2 క్యాంపస్లో కూడా అక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది టోటల్గా 3 years ఉంటుంది. 3 yearsలో 6 సెమిస్టర్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుందండి. లాస్ట్ సెమిస్టర్ అంటే 6th సెమిస్టర్ మీరు కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ చేస్తారు, 5-star హోటల్కి వెళ్తారు. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక దూరమైన ప్రదేశానికి, అంటే మన నెగిటివిటీకి దూరంగా ఉండి మన మదర్ టంగ్కి కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్
లాంగ్వేజ్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా పెంపొందించుకోవాలంటే మన మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండాలండి. అందుకనే ప్లేసెస్ లైక్ జైపూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ, లేకపోతే బాంబే కానీ, పూనా కానీ, బెంగళూరు కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరుగుద్ది. అలాంటప్పుడు మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అలాగే మీకు మంచి స్టైఫండ్ వస్తుంది, అలాగే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా హోటల్లో ఇస్తారండి. ఇకపోతే ఫస్ట్ 5 సెమిస్టర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీరు పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 4 దాకా క్లాసెస్ జరిగితే కనుక 5 నుంచి 9 దాకా మీరు జాబ్స్ చేస్తారు. ఆ జాబ్స్ చేయటం మూలంగా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే డైలీ మీరు ఒక గెస్ట్తో కొత్త గెస్టులతో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచే డెవలప్ చేసుకుంటే అవకాశం ఉంటుంది. కాలేజీలో ఎలా అయినా మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు, హిందీ నేర్పిస్తారు, అలాగే ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పిస్తారు. ఇలా లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా నేర్పిస్తారు. మీకు మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా 85% అటెండెన్స్ కంపల్సరీగా కాలేజ్కి మెయింటైన్ చేయాలండి. ఇవాళ రోజున ఆన్లైన్ కాబట్టి మీరు క్లాసెస్ ఆన్లైన్లో తీసుకుంటారు. బట్ ఆఫ్లైన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుద్దో, ఆగస్ట్ 1 నుంచి ఆఫ్లైన్ స్టార్ట్ అవుద్దని మనం అందరం కోరుకుంటున్నాము. అలాగే గవర్నమెంట్స్ కూడా పర్మిషన్ ఇస్తాయి అనుకుంటున్నాం. సో ఈ బ్యాచ్ కొత్త బ్యాచ్ వచ్చి ఆగస్ట్ 3rd వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తే ఆఫ్లైనే ఉంటాయి. సో మీకు అలాగా స్టార్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి నుంచి మీరు చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాగ 6 సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తారు, అలాగే తర్వాత ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు, సైన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు, లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు. ఎందుకంటే ఒక జనరల్ మేనేజర్, ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి జనరల్ మేనేజర్ అవ్వాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాలండి. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటే మూలంగా ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీయే కాకుండా మిగతా చాలా ఇండస్ట్రీస్లో మీకు అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, క్రూజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, రిటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా మీరు ఆడపిల్ల కాబట్టి ఆడపిల్లకైతే కనుక మగపిల్లలతో పోలిస్తే జీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో మీరు కాలేజీ చూడాలనుకుంటే కనుక మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, లేదంటే కనుక ఫేస్బుక్లో కూడా మనకి అకౌంట్ ఉంది, ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, లేదంటే కాలేజీకి రండి. ఫిజికల్గా లాక్డౌన్స్ అన్ని తీస్తారు కాబట్టి మీ యూ కెన్ కమ్ డౌన్. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని లిమిటెడ్ స్టాఫ్తోనే మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. సండేస్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఆన్లైన్లో కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. రామలక్ష్మి గారు, డౌట్ ఏంటో అడగండి సార్ని. ఓకేనండి. నమస్తే రామలక్ష్మి గారు. హలో సార్, నమస్తే సార్. నేను రాజమండ్రి సార్. మా పాప BSc చదువుదాం అనుకుంటున్నాను, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే అండి. బైపీసీ అయింది సార్, ఇంటర్మీడియట్. దాని గురించి మీకు సజెషన్ అడుగుదామని సార్. చాలామంది బైపీసీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సు, అంటే డాక్టర్ కాకుండా ఆల్టర్నేట్ కోర్సులు చాలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉందండి. దాంట్లో ముఖ్యంగా BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి కోర్స్ అండి. ఈ కోర్స్ చేయడం మూలంగా ఒక డాక్టర్ అవ్వకపోయినా కానీ డాక్టర్ లాగా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసే అవకాశం మేము కల్పిస్తాము. ఎందుకంటే వీళ్ళు డైటీషియన్స్ అవుతారు కాబట్టి ఇవాళ రోజున డైటీషియన్స్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పెరిగిపోయింది. గత 20 సంవత్సరాలుగా వీళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది. ఎస్పెషల్లీ ఈ పాండమిక్ వచ్చినాక ఇంకా డైటీషియన్స్కి చాలా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా డైటీషియన్స్ని తీసుకుంటున్నారు. అలాగే పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, అలాగే పెద్ద రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, ఇలా చాలామంది పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. చాలా మంచి కోర్స్ అండి ఈ కోర్సు. ఇది 6 సెమిస్టర్స్లో 3 years BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ ప్రోగ్రామ్. విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి, స్కాలర్షిప్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా ఉంటుందండి. కోర్స్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. సార్ IIP అంటే ఏంటి, అలాగే దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి సార్? ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి IIP అంటే. మన దగ్గర నడిపే కోర్సులన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఒక విద్యని అలాగే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి నడిపే కోర్సెస్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతున్న ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. ఇది ఇవాళ రోజున కాదండి, మనం కాలేజ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో గత 18 సంవత్సరాల క్రితమే మనం ఇది గమనించడం జరిగింది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి మంచి అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కానీ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఆ టైంలో అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్. కొంత సమయం చదువుకుంటారు, కొంత సమయం వర్క్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ IIP ప్రోగ్రామ్ అండి. సార్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. సుబ్బరాజు గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే సుబ్బరాజు గారు. బీటెక్ చేశారు సార్. ఓకే అండి. వర్క్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది, MBA బాగుంటుంది అని డౌట్ సార్.
యాక్చువల్గా అండి బీటెక్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నారు. అందుకని అలా అని చెప్పి మీ బాబుని కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవమని నేను చెప్పను. బాబు యొక్క అంటే స్ట్రెంగ్స్ మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి. బాబు దేంట్లో బాగా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి బాబుకి అంటే మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కెపాసిటీస్ ఉంటే కనుక ఎంబీఏ చేయటం చాలా బాగుంటుందండి. అదే కనుక మంచి సహనం అంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా బాగుండి ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటాడు, బాగా అందరినీ పలకరిస్తూ ఉంటాడు, ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం చాలా బాగుంటుందండి. అంటే ఈ క్వాలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను, ఇలాంటి క్వాలిటీస్ చాలా ఉండాలి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. అలాగే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి కూడా చాలా పర్సనాలిటీకి సంబంధించి చాలా క్వాలిటీస్ ఉండాలండి. ఈ 2 క్వాలిటీస్లో ఏది ఎక్కువ బాబుకు ఉంది, అలాగే బాబుకి ఎటువైపు ఏ ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్దామని చెప్పి ముక్కు చూపిస్తున్నాడు అని చెప్పి మనం తెలుసుకుని ఆ కోర్సుని మనం ఇస్తే కనుక బాబుకి అడ్మిషన్ ఇస్తే కనుక దాంట్లో బాగా రాణించగలుగుతాడు, బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్కి వెళ్ళగలుగుతాడు. ఇవాళ రోజు చాలామంది ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వస్తున్నారండి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు. ఎందుకంటే విదేశాలకు వెళ్ళాలని ఒక ఆశ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలని ఆశ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన వాళ్ళకి చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, తొందరగా విదేశాలకు వెళ్ళిపోతారని చెప్పి అవగాహన వచ్చింది. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవడానికి చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. అలా అని చెప్పి అందరికీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదండి. వాళ్ళ యొక్క అంటే ఫిజికల్ అపీరెన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ ఇన్నర్ పర్సనాలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది ఎంబీఏనా హోటల్ మేనేజ్మెంటా అన్నది మీరు ఒకసారి కాలేజీకి బాబుని తీసుకొస్తే కనుక డైరెక్టర్ గారు అలాగే కౌన్సిలింగ్ టీం మీతో మాట్లాడతారు, బాబుతో మాట్లాడతారు. 5 minutes మాట్లాడినాక బాబు గురించి మొత్తం తెలుసుకుని బాబు యొక్క హిస్టరీ అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని అతనికి ఫ్యూచర్ ఎలా దేని మీద అయితే బాగుంటుందో దాని మీద అడ్వైస్ ఇచ్చి దాంట్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సార్ డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళకి అలాగే బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి అసలు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళేమో ఎంబీఏకి వెళ్ళాలా వద్దా, ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు బీబీఏ చేయొచ్చా లేదా, ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డౌట్స్ ఉంటున్నాయి. నిజానికి ఎంబీఏ చేస్తే బెటర్ అంటారా, బీబీఏ ఎలా ఉంటుంది, ఎంబీఏ చదివిన వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి? యాక్చువల్గా ఎంబీఏ చదివినా ఇంజనీరింగ్ చదివినా లేకపోతే ఇంకొక కోర్సు ఏది చదివినా అండి చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రతి వాళ్ళు కూడా చదవాలి. ఆ చదువును కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు చదివే చదువుకి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు వాళ్ళు మెలకువలు నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకనే నేను చెప్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనుక స్టూడెంట్ జాయిన్ అయితే ఆ స్టూడెంట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఒకటే నేర్చుకుంటే చాలదండి. అలాగే ఓన్లీ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటే చాలదండి. ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళాక అతను ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎలాగా మంచి పైకి ఎదగాలి అన్నది అతను దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం చేసే కోర్సు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే చదువుకునే టైంలోనే అతన్ని ఒక హోటల్లో జాబ్ చేపిస్తాం, లేకపోతే ఒక రిసార్ట్లో జాబ్ చేపిస్తాం. జాబ్ చేయించినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఒక గెస్ట్తో అతను ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు, గెస్ట్ దగ్గరతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో దాని మూలంగా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అదే కాకుండా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఇక స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే దగ్గరగా 15,000 to 20,000 రూపీస్ అతనికి స్టైఫండ్ రూపంలో సంపాదిస్తాడంటాడంటే మంత్కి. అంత డబ్బులు కూడా సంపాదించేటప్పుడు కష్టపడి అతనికి యొక్క కష్టానికి తగిన ఫలితం వచ్చినప్పుడు ఈ విల్ బీ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, అంటే పని యొక్క వాల్యూ, మనీ యొక్క వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ రెండు తెలిసినప్పుడు స్టూడెంట్ ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఇంకా అతని కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఉద్యోగం రావటమే కాదు, ఆ ఉద్యోగం రాగానే మంచి మంచి మెలకువలు నేర్చుకుని ఉంటాడు కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేయటం మూలంగా అతనికి మంచి ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి. అందుమూలంగానే మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్కి ఇవాళ దాకా ఈ 18 సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వలేదు అన్నది అసలు క్వశ్చనే లేదండి. ప్రతి స్టూడెంట్కి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ తీసుకోకుండా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయ్యారు. అలాగే కొంతమంది సొంతగా రెస్టారెంట్స్ పెట్టారు, హోటల్స్ పెట్టారు, అనేకమైన రంగాల్లో అంటే కాఫీ డే లాంటి ఫ్రాంచైజీ తీసుకున్నారు, సబ్వే లాంటి ఫ్రాంచైజీ తీసుకున్నారు. ఇలాంటి అనేకమైన రంగాల్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయి ఉన్నారండి. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా కూడా వీళ్ళు బాగా రాణించడానికి మంచి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్పుతాం అనమాట. అందుమూలంగా వీళ్ళు మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయండి. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? చాలామంది కాలర్స్ కూడా మేము జాయిన్ అవ్వచ్చా లేదా, మేము ఎలిజిబులా కాదా అనే కొంచెం డౌట్లో కూడా ఉండుంటారు. కొంతమంది అడుగుతున్నారు, ఇంకా కలవని వాళ్ళ కోసం మీరు ఏమైనా ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారు? యాక్చువల్గా ఇంత పాండమిక్ లేని సిచ్యువేషన్లో అయితే కనుక కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ని పేరెంట్తో పాటు రమ్మనే వాళ్ళం అండి. కాలేజ్కి వచ్చినాక మినిమం ఒక 1/2 hour పేరెంట్స్తోని స్టూడెంట్స్తోని మాట్లాడి స్టూడెంట్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి అడ్మిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళం అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు 5,000 నుంచి 6,000 దాకా వాకిన్స్ వస్తాయండి 3 క్యాంపసెస్ మీద. కానీ మేము తీసుకునేది మాత్రం 2,000 అడ్మిషన్సే మేము తీసుకుంటాం. ఆ అడ్మిషన్స్ని ఏంటంటే చాలా ఫిల్టర్ చేస్తామండి. అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్స్తో మాట్లాడతాం, పేరెంట్స్కి అసలు ఇష్టమా కాదా వాళ్ళ పిల్లలు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వటం, తర్వాత బాబు ఎందుకు చదవాలనుకుంటున్నాడు, అతని ఇష్టాలు ఏంటి, అతను ఫ్యూచర్లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాలేజ్ దగ్గర నుంచి, కానీ ఫ్యూచర్లో అతను ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుని ఆ బాబు నిజంగానే ఈ కోర్సు సూట్ అవుతాడు అనుకుంటే కనుక దీంట్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. కాకపోతే ఇవాళ ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అందరూ వాకిన్ రావడానికి, కాలేజీకి రావడానికి అంత ఇష్టపడకపోవచ్చు కాబట్టి
స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కౌన్సిలింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా వాళ్ళు కావాలంటే వీడియో కాల్ చేసి డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు, కాలేజ్ కూడా చూడొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ గూగుల్ చేసి కూడా మన ర్యాంకింగ్ ఏంటి అన్నది కూడా చూసుకోవచ్చు. 18 years నుంచి ఈ కాలేజ్ నడుపుతున్నాం అంటే కనుక ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది సొసైటీలో కూడా ఎలా పేరు ఉందో మీరు అల్యూమిని ఉన్న స్టూడెంట్స్ని కూడా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి డౌట్లన్నీ క్లియర్ చేసుకోవడమే కాకుండా అడ్మిషన్ కూడా ఆన్లైన్లో తీసుకునే సదుపాయం కూడా మేము కల్పిస్తున్నాం. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచెస్ విషయానికి వస్తే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి మీ బ్రాంచెస్? అలాగే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చి చదవాలనుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేశారు? విశాఖపట్నంలో అయితే ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. అలాగే రిష్కొండ అది బీచ్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. అలాగే హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. ఈ 3 క్యాంపసెస్ కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మనకి దేశవ్యాప్తంగానే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తున్నారండి. ఇంతకుముందు బాగా వచ్చేవారు 19 బ్యాచ్ అప్పుడు, 20 బ్యాచ్లో కొంచెం తగ్గింది పాండమిక్ మూలంగా. బట్ దిస్ ఇయర్ అగైన్ వీఆర్ హోపింగ్ అనమాట ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తారని చెప్పి. వాళ్ళకి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్ అరేంజ్ చేయటం అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, హాస్టల్స్ మాకు అన్నీ కూడా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని చోట్ల కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అరేంజ్ చేయటం, అలాగే వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయటం, హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయటం, మంచి వార్డెన్స్ ఉండటం, వాళ్ళకి స్టడీ అవర్ అన్నది కండక్ట్ చేయటం. అంటే ఒక ఇంటర్ పిల్లల్ని 10th క్లాస్ పిల్లల్ని ఎలా చూస్తామో ఒక డిగ్రీ MBA పిల్లల్ని కూడా అలాగే చూస్తామండి మేము. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులర్గా వాళ్ళు క్లాస్కి వస్తున్నారా లేదా, హాస్టల్లో బయలుదేరి మళ్ళీ కాలేజ్కి వస్తున్నారా లేదా అన్నది మానిటరింగ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే హాస్టల్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలు మా బాధ్యత అనమాట. వాళ్ళు 85% అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి. ఈవెన్ డే స్కాలర్స్ని కూడా 85% అటెండెన్స్ లేకపోతే కనుక మేము చాలా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్స్ కొన్ని తీసుకుంటామండి. ఇది అటెండెన్స్ ఉంటే, ఎంత ఎక్కువ అటెండెన్స్ ఉంటే అంత బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ నేర్చుకునే కోర్స్ అనమాట. అందుకని చెప్పి అటెండెన్స్ మీద మేము చాలా అంటే ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపిస్తామండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.